Good morning to all the students of FY BTech Division F. F Division? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This is our first session. पहिलं लेक्चर आपलं बरं का हे. तर सब्जेक्टची स्लाइड स्क्रीनवर दिसते का बघा ना, सगळ्यांना स्लाइड दिसते का? हो सर. Yes, sir. Oh, sir. Name of the subject is Universal Human Values. I welcome you all in the first semester of FY BTech academic year 2021-22. आपलं जे हे अकॅडमिक इयर आहे ह्याला आपण 21-22 असं म्हणणार आहे ना. ही सेमेस्टर 1 आहे. आतापर्यंतच्या एज्युकेशन मध्ये आणि ह्या इंजिनिअरिंगच्या एज्युकेशन मध्ये एक मोठा फरक आहे. तो म्हणजे आपलं जे इंजिनिअरिंगचं एज्युकेशन आहे ते सेमेस्टर पॅटर्न आहे. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 10वी-12वी पर्यंत जो पॅटर्न होता त्याला आपण अॅन्युअल पॅटर्न असं म्हणलं आहे ना. वार्षिक परीक्षा एकदाच आपण वर्षाच्या शेवटी द्यायचो आहे. तसं इकडे नाही आहे. इन इंजिनिअरिंग यू विल हॅव semester pattern म्हणू आपण. Semester wise and examinations will be conducted by Solapur University. So after 6 months an examination will be conducted, and for each semester approximately you will have 5 subjects. So total duration of our course is 4 years. बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In Yes, sir. For each year there will be 2 semesters. So total number of semesters for engineering curriculum काय म्हणणार? 8 semesters. 8 semesters. And approximately if you will consider per semester, if you will be learning new 5 subjects, so total how many subjects you will be learning throughout our engineering education? 40. 40. So 40 subjects you will be learning through this engineering course म्हणू आपण. And important point which you will have to remember, that is semester pattern you will have. So 3 months of teaching will be there. After 3 months 15 to 1 month duration will be given for you for your self study म्हणू आपण. काय म्हणणार बघा ना, we are calling that as preparatory leave and PL म्हणतो आपण त्याला. And in the preparatory leave you can prepare different subjects for that particular semester, and you can appear for examination. अशा पद्धतीने तुमची सेमेस्टर वाइज एक्झामिनेशन होते. काय अडचण? No, sir. No. No, sir. फक्त एक करा बोलून झाल्यानंतर म्यूट करत चला आणि बोलायच्या वेळेस अनम्यूट करत चला. डिस्टर्बन्स होणार नाही एकमेकांना. तर आपला जो विषय आहे ना, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. सो लेट अस टॉक समथिंग अबाउट दिस युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. युनिव्हर्सल आहे ना, मीनिंग ऑफ युनिव्हर्सल इन मराठी इफ समबडी विल आस्क यू मीनिंग ऑफ युनिव्हर्सल, त्याला आपण सार्वत्रिक म्हणूया. बरोबर का? सर्व ठिकाणी सर्व वेळेला सेम राहणाऱ्या गोष्टी त्याला आपण युनिव्हर्सल असं म्हणतो, सार्वत्रिक. सो टू अंडरस्टँड मीनिंग ऑफ दिस युनिव्हर्सल word, and let us understand with one example. Suppose you and you are learning, you are taking education in India, and your friend is taking education in US म्हणा किंवा चायना म्हणा, कुठली पण दुसरी कंट्री घ्या. आवाज येतो बघा कोणाचा तर. सुप्रिया, can you unmute yourself? एक्झाम्पल कळलं का काय सांगितलं? हॅलो. टू अंडरस्टँड मीनिंग ऑफ युनिव्हर्सल, लेट अस कन्सिडर वन एक्झाम्पल. यू आर taking an education in India and your friend is taking education in another country than India, and let us consider both you and your friend are taking education of chemistry म्हणू आपण. So at that time, if suppose you want to represent water in the form of काय म्हणणार केमिस्ट्रीच्या भाषेमध्ये कसं म्हणणार वॉटरला? हॅलो. How you can get water H2O. chemistry? Suppose you are learning, you are taking education in India, you will write it as H2O, and if your friend is also learning
taking education in another country, he or she also will represent and in same way. बरोबर का? का वेगळं काय तिकडे केमिकल फॉर्म्युला वापरला जाईल H2O आणि पूर्ण जगामध्ये एकच फॉर्म्युला वापरला जाईल H2O साठी. बरोबर? Yes, sir. So from this we can understand whatever education we'll be taking in India across the world and remain same and हे एज्युकेशन जे आहे ते सगळीकडे सेम राहतं म्हणू आपण, सगळ्या टाइमला सेम राहतं म्हणू आपण. इट मीन्स इट इज नॉट व्हॅरिंग आहे ना, बदलत नाही ते आहे ना, इट इज नॉट चेंजिंग आहे ऍज पर दी प्लेस अँड टाइम. देअरफॉर वी आर कॉलिंग इट ॲज युनिव्हर्सल. कळलं का अर्थ युनिव्हर्सलचा अर्थ आपण कसा घेणार इकडे? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And human आहे ना, next word from our subject is human आहे. So what you will say about human? मराठीमध्ये मानव म्हणूया आपण, मानव. ठीक आहे. Man. हा, मॅन म्हणल्यानंतर बघा ना तिकडे परत पॉइंट आलाय ना, ह्युमन ही मोठी कॅटेगरी आहे. त्या ह्युमन कॅटेगरीमध्ये मग मॅन येईल, वुमन येईल आहे. परत अजून म्हणलं तर बॉईज येतील, गर्ल्स येतील. बरोबर? येस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पण आपण असं उलट म्हणू शकतो का हो, एखादा मॅन आहे, एखादी वुमन आहे ना, ती ह्युमन आहे असं म्हणू शकेल का आपण? थोडासा उलटा प्रश्न आहे. जगामध्ये जे काही मॅन आणि वुमन असतील आहे ना, बॉईज गर्ल्स असतील, ते सगळे ह्युमन असू शकतात का? मोठा प्रश्न आहे. Yes, sir. Oh, sir. Yes, sir. Sir. कधी जर ते ह्युमन सारखं बिहेवियर करत असतील तर. एम आय राईट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. हा, Yes, sir. महत्वाचं इकडे इफ we are not behaving like a human, then we should not supposed to call ourselves as a human. When we can call ourselves as human, if we are behaving like human. आपण जर ह्युमन सारखं, मानवासारखं वागत असू तर आपण स्वतःला ह्युमन असं म्हणू शकणार आहोत. अदरवाईज आपल्याला अधिकार नसणार आहे तो म्हणायचा. येस. येस सर. मग परत एकदा प्रश्न विचारतोय, प्रत्येक जगामधला प्रत्येक मॅन, वुमन, बॉईज अँड गर्ल्स ह्युमन असू शकतील का? Yes. येस. कॅन वी गिव्ह गॅरंटी? कॅन वी गिव्ह गॅरंटी? आपण आपली स्वतःची तर गॅरंटी देऊ शकतोय का? आपण मानव सारखं वागणं आहे ना, कधी कधी बघा ना, आपण मानवासारखं वागतो का नाही माहित नाही ना. आपण पण एक प्राण्यासारखं कधी कधी वागतो बघा. येस. कशी काय आपण गॅरंटी देऊ शकतोय ना प्रत्येक जगामधला मॅन, वुमन, बॉईज, गर्ल्स हे सगळे ह्युमन आहेत असं कसं काय सांगू शकतोय? करोनामध्ये बरं का, ड्यू टू COVID-19 पॅन्डेमिक सिच्युएशन अँड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्युमन इज नॉट बिहेविंग लाईक ह्युमन. एम आय राईट? वागतोय का? आता दिसतंय का असं चित्र? हॅलो. येस. काही जण म्हणतात आहे ना, जे वागायचं आहे ते फक्त पुस्तकात लिहिलेलं असतं आहे ना, आयडियल वागणं वगैरे बघा आहे ना, पण वागताना माणूस वेगळंच वागताय ना बाहेर. मग तिकडे आपण म्हणू शकतो का, कॅन वी कॉल आहे ना, ऑन धिस अर्थ ऑल ह्युमन्स आर प्रेझेंट असं म्हणू शकतो का आपण? सगळेच आहेत का ह्युमन? मोठा प्रश्न आहे बघा. समजतं काय? म्हणायसाठी म्हणू आपण सगळे ह्युमन आहेत या पृथ्वीवरती आहे, बट दे आर नॉट बिहेविंग लाईक ह्युमन. And because of this and because of this reason and this subject is introduced in engineering curriculum and last year and actually this is your second batch and this is your second batch where second time I am also learning with students and this subject. मागच्या वर्षी पण हा विषय होता आणि मागच्या वर्षी हा विषय इंट्रोड्यूस झाला आणि सोलापूर विद्यापीठाने हा विषय आपल्या सिलेबस मध्ये टाकला आहे. स्टुडंट जे काही आहेत ना, इंजिनिअरिंग स्टुडंट जे काही आहेत ते फक्त कसं म्हणणार बघा, स्किल्स त्यांच्यापाशी असणार आहे ना, असे इंजिनियर्स बाहेर पडणार. बट
students, engineering students, if they will not have an values with them, then it is very difficult and to deal and such engineers in the society. Am I right? नुसते स्किल्स आहेत तुमच्यापाशी आहे ना, तुम्हाला कम्प्युटर चालवायला येतो, प्रोग्रामिंग करता येतं आहे ना, ब्रिज बांधता येतात, व्हेकल बनवता येते, सिम्युलेशन करता येतं कम्प्युटरवरती, डिफरंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आहे ना, यू हॅव स्किल्स ऑफ इंजिनियर, बट यू आर नॉट हॅव्हिंग व्हॅल्यूज, ह्युमन व्हॅल्यूज म्हणू आपण, मानवी काय म्हणणार आहे ना, ह्युमन व्हॅल्यूजला मराठीत आपण मानवी मूल्य असं म्हणूयात. मूल्य आहे ना, अनेक वचन आहे बघा ना, व्हॅल्यूज म्हणजे एक व्हॅल्यू असेल तर मूल्य म्हणू, अनेक असतील व्हॅल्यूज तर मूल्य आहे ना, अनेक वचन. येस, मूल्यांक, मूल्य 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 म्हणजे एक झालं आहे ना, मूल्य म्हणजे अनेक वचन. येस, हॅलो, येस सर. मग स्किल्स महत्वाचे आहेत बघा, इंजिनियर होण्यासाठी स्किल्स महत्वाचे आहेत. त्या स्किल्स सोबत आपला विषय काय सांगतोय की मानवी मूल्य पण त्या इंजिनियर मध्ये असले पाहिजेत. इथिक्स अँड मॉरल्स म्हणतो आपण बऱ्याचदा आहे ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी आहे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लहानपणी आपण काही गोष्टी वाचायचो आहे आणि वाचून झाल्यानंतर शेवट आहे ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बोधवाक काय बघा ना, बोध म्हणून एक काहीतरी सेंटेन्स असायचं. येस, तात्पर्य. तात्पर्य म्हणा, म्हणजे त्या स्टोरी मधून काहीतरी शिकून आपण तसं वागायचं आहे ना समाजामध्ये, त्याला आपण मॉरल म्हणतो आहे ना बघा. नीती, नीती काय म्हणणार बघा ना, नीती, मॉरल म्हणजे इथिक्स. मग इथिकल व्हॅल्यूज असल्या पाहिजेत आपल्यापाशी, नुसते स्किल्स असून उपयोग नाही. त्याच्यासाठी हा विषय आपल्या सिलेबस मध्ये इंट्रोड्यूस झाला असं म्हणू आपण. समजलं का कसला विषय आहे, काय? थोडासा थेरॉटिकल विषय आहे, वेअर यू विल हॅव टू थिंक अ लॉट, and after thinking, after understanding this subject, you will have to implement in your real life. तुमच्या स्वतःच्या जीवनामध्ये हे तुम्हाला प्रत्यक्षात अंमलात आणायच्यात ह्या गोष्टी. ते फक्त पुस्तकात किंवा अभ्यासक्रमात फक्त राहायला नाही पाहिजे. येस, Yes, Yes, sir. sir. येस सर. येस सर. म्हणजे Yes, बघा, sir. दुसऱ्यानी फक्त मानवासारखं वागायचं, मी नाही मानवासारखं वागत असं म्हणून जर जगत बसलो आपण तर चालेल का? No, sir. No, sir. मी फक्त तुम्हाला सांगणार की तुम्ही मानवासारखं वागा, तुम्ही मानवासारखं वागा, मी काय मानवासारखं नाही वागत असं म्हणून चालेल का? No, sir. No, sir. मी पण मानवासारखं बिहेवियर ठेवायला पाहिजे, तुम्ही पण मानवी बिहेवियर ठेवायला पाहिजे. आणि ते बिहेवियर आहे ना, मानवी बिहेवियर म्हणू आपण, येण्यासाठी ह्युमन व्हॅल्यूज आर इम्पॉर्टंट. त्याच्यासाठी ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत. समटाइम्स ह्युमन व्हॅल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज फिलिंग्स. आपल्या विषयामध्ये फिलिंग्स म्हणून पण बऱ्याच ठिकाणी शब्द येईल बरं का. फिलिंग्स किंवा व्हॅल्यूज ह्या दोन्हीचा अर्थ एकच आहे असं समजा. So there are total 9 values. Let us try to understand which are all those 9 values. 9 values आहेत ना total. And if somebody will have all those 9 values, then we can call him or her as a human. त्याला किंवा तिला आहे ना आपण ह्युमन असं म्हणणार. आपण कुठल्या कुठल्या 9 व्हॅल्यूज आहेत मग? तर पहिली व्हॅल्यू ट्रस्ट आहे ना. ट्रस्ट म्हणजे काय हो? विश्वास. बघा, if any kind of relationship you will have to establish, or if you wanted to establish any kind of relationship, so it will start with trust. कुठल्या पण एखाद्या नातेसंबंधाची सुरुवात ही विश्वासाने होते. मग ते नातं आई वडिलाचं असो, आई वडिलाचं मुलांसोबत असो, मुलांचं आई वडिलांसोबत असो, बहिणीचं भावासोबत असो, भावाचं बहिणीसोबत असो, व्हाईस वर्सा काय म्हणणार बघा. आपलं आजोबा आजींसोबत असो, आजोबा आजींचं आपल्यासोबत असो, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. टीचरचं विद्यार्थ्यांसोबत असो, विद्यार्थ्यांचं टीचर सोबत असो, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इफ यू वॉन्ट टू एस्टॅब्लिश, देन इट विल स्टार्ट विथ ट्रस्ट. तर ती विश्वासाने चालू होते. होता का असं? हॅलो. Yes, हो sir. सर. इव्हन बरं का, हा, इव्हन तुमचं BF GF चं असो आहे ना रिलेशनशिप, कसं आहे बघा, किंवा फ्रेंड्स मध्ये फ्रेंडशिप
म्हणून जरी कन्सिडर केला आहे फ्रेंडशिप, तिथे सुद्धा ट्रस्ट फॅक्टर कॅरीज व्हेरी व्हायटल रोल. जिकडे विश्वासामुळे आहे ना ऍक्च्युली रिलेशनशिप स्टार्ट्स, असं म्हणू आपण. कुठले पण नातेसंबंध हे विश्वासाने स्टार्ट होते. ह्याच्याबद्दल कोणाला काही दुमत? हॅलो. नो सर. नो सर. आणि No, हे sir. बरं का, नो सर. ह्या ज्या 9 व्हॅल्यूज आपण आता बघतोय ना, ह्या 9च्या 9 व्हॅल्यूज ह्या पैशाने विकत मिळत नाहीत का? मिळतात हो? No, sir. विचार नो करा. सर. No, sir. मानवी व्हॅल्यूज ज्या काय आहेत हे थोडंसं समजून घ्या ना. मानवी व्हॅल्यूज ज्या काय आहेत, ज्या काही फिलिंग्स आहेत, वी कॅनॉट, काय म्हणणार बघा ना, बाय आहे ना ऑल दीज 9 व्हॅल्यूज आहे ना विथ मनी. पैशाने आपण ते विकत नाही घेऊ शकत. विश्वास कळलं का? पहिली व्हॅल्यू कुठली कळलं का? पहिली फिलिंग. हॅलो. Trust. ट्रस्ट. येस सर. ट्रस्ट. Trust. मग आजपासून बरं का, आजपासून ठरवा आहे ना, तिकडे जर तुम्हाला कोण भेटलं आहे ना, जगामध्ये कोण पण आहे ना, तर सगळ्यात पहिल्यांदा ह्या 9 व्हॅल्यूज त्या माणसामध्ये आहेत का आहे ना, हे थोडंसं व्हेरीफाय करायचं ना. यू विल हॅव टू व्हॅलिडेट, देन यू कॅन से हिम ऑर हर ॲज अन ह्युमन. मग ते ह्युमन आहेत असं समजायचं आपण, आणि त्या पद्धतीने आपण बिहेव करायचं. एम आय राईट? हॅलो. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. येस सर. तर पहिली व्हॅल्यू जी आहे, वी आर कॉलिंग दॅट व्हॅल्यू ॲज ट्रस्ट. इन मराठी विश्वास म्हणतो आपण, हिंदीमध्ये पण मला वाटतं विश्वास म्हणतात, बरोबर? भरोसा. Bharosa. भरोसा आहे. बरोबर. बघा ना, भरोसा शब्द वेगळा आहे थोडासा. काही ठिकाणी वचा उच्चार हिंदीमध्ये ब असा होतो, आणि विश्वास पण म्हणतात. येस. येस सर. Yes, sir. येस. समटाइम्स बघा. So first value, which is trust, it is also called as a foundational value. Foundational value असं म्हणू आपण त्याला. And because of this value, because of this feeling, we can start a relationship. आपण कुठल्या पण नातेसंबंधाची सुरुवात ह्या पहिल्या व्हॅल्यूनी करतोय. लेट अस मूव टुवर्ड सेकंड व्हॅल्यू. Respect. व्हेरी गुड. रिस्पेक्ट. बघा ना, कोणाला तर माहिती आहे ना रिस्पेक्ट. काय म्हणणार रिस्पेक्ट बद्दल? मराठीमध्ये आदर, Adar. हिंदीमध्ये Qadar. इज्जत. इज्जत, कदर, खातिरदारी. कसला शब्द बघा ना, खातिरदारी. खातिरदारी माहित नाही. मला डिव्हिजन कुठली होती आता लक्षात नाही ना. 3 डिव्हिजनला आहे बरं का हा विषयाला मी. तर त्यांनी मला सम्मान असं सांगितलं शब्द, सम्मान हिंदीमध्ये. इज इट राईट? No, sir. रिस्पेक्ट हिंदीमध्ये. मराठीमध्ये सन्मान. न ला म जुडतात, न अर्धा आणि म आहे ना, सन्मान. हो सर. हिंदीमध्ये सम्मान. येस सर. बघा ना, मैं सम्मान पाना चाहता हूँ असं काहीतरी म्हणतात आहे ना वाक्यामध्ये. सम्मान वेगळा शब्द आहे थोडासा. Adar. सन्मान. Adar. सन्मान. हा, मग रिस्पेक्ट म्हणजे आदर आहे ना. रिस्पेक्ट म्हणजे आदर, सन्मान. मान सन्मान सर. हा, मान सन्मान. बघा ना, शब्द वेगवेगळे. तर बऱ्याचदा आपण म्हणतोय ना, गिव्ह रिस्पेक्ट अँड टेक रिस्पेक्ट आहे. दिस इज द पॉलिसी. If I will be giving respect to you, then only I can expect I will also get respect from your side. If I am not respecting you at all, and definitely I should not supposed to expect any kind of expectations from you. And मी तुमच्याकडनं पण सन्मानाची अपेक्षा ठेवू नाही शकत जर मी तुम्हाला रिस्पेक्टफुली वागवत नसेल तर. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, तर रिस्पेक्ट म्हणजे आपण सन्मान म्हणू. बघा, आई वडील आपल्याला रिस्पेक्ट देतात, आपण आई वडिलांना रिस्पेक्ट देतोय. आजोबा आजी आपल्याला रिस्पेक्ट देतात, आपण आजोबा आजींना रिस्पेक्ट देतो असं म्हणू आपण. भाऊ भावाला रिस्पेक्ट देत असेल तर ते रिलेशनशिप आहे. जर भाऊ भावाला रिस्पेक्ट देत नसेल तर डेफिनेटली तिकडे मग थोडस बघा ना, ह्युमन बिहेवियर मध्ये चेंजेस होतात. येस. Yes. येस सर. Yes, sir. येस सर. समजा तुम्हाला सिस्टर आहे,
and if you are not respecting your sister, and definitely sister also will not respect you, and because of which there will be disturbance in the relationships. हजबंड आणि वाईफ मध्ये पण तिकडे तसंच आहे बघा, ना, हजबंड अँड वाईफ. रिस्पेक्ट जर हजबंड वाईफला देत असेल, वाईफ हजबंडला देत असेल, देन ओनली वी कॅन कन्सिडर दॅट रिलेशनशिप. अदरवाईज देर विल बी डायव्होर्स. सोडचिट्टी होते मग नंतर बघा, ना. येस Yes, sir. Yes, sir. सो हॅव यू अंडरस्टूड सेकंड व्हॅल्यू, रिस्पेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Let us move towards third value, that is affection. काय म्हणणार affection बद्दल? आपुल व्हेरी गुड. आपुलकी, जिव्हाळा. ममता. जिव्हाळा आहे ना, स्नेह बघा, आहे ना, हिंदीमध्ये मला वाटतं स्नेह असा शब्द आहे. आपलेपणा वाटल्याची भावना आहे ना, काय म्हणणार बघा. अफेक्शन म्हणजे बघा ना, काही माणसांना तुम्ही भेटल्यानंतर आपलं माणूस आहे असं वाटतं का? आपुलकी. हा, आपुलकी करेक्ट. किंवा बघा ना, जगामध्ये वावरत असताना काही लोक भेटल्यानंतर ती माणसं आपली माणसं आहेत असं वाटतंय. मग असं ज्यावेळेस वाटतं त्यावेळेस अफेक्शन असतं तिकडे, अफेक्शन. आता थोडासा फरक आहे ना, अफेक्शन अँड लव्ह, विच इज अवर 9th व्हॅल्यू. लव्ह जे आहे ते शेवटची व्हॅल्यू आहे, 9वी. तर लव्ह आणि अफेक्शन मध्ये थोडासा फरक आहे. जी माणसं आपली वाटतात त्यांच्यावरती आपण प्रेम करतोच असं नाही, जे आपल्याला आवडतात आहे बघा ना. स्नेह, आवड असा अर्थ आहे त्याचा ना, फॉन्डनेस असा शब्द आहे तिकडे. मग जगामध्ये बरीच लोक जर तुम्हाला आवडत असतील, पण प्रत्येकावरती आपण प्रेम नाही करू शकत किंवा करत नाही, माहित नाही. येस, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, इट डिपेंड्स. समजा रस्त्याने चाललोय आपण, रस्त्याने चालत जात असताना ना कोणाचा जरी ऍक्सिडेंट झाला ना तिकडे, मग ते आपलेपणाची भावना आपल्याला वाटू शकते, पण आपण प्रेम करतो का नाही माहित नाही. इट डिपेंड्स. सो अफेक्शन इज टोटली डिफरंट आहे ना. इट इज टेम्पररी म्हणू आपण. टेम्पररी इट इज दॅट इज द फिलिंग आहे ना, टेम्पररी फिलिंग म्हणू आपण. लॉंग टर्मच्या दृष्टिकोनातून ती राहत नाही तशी आहे. बरोबर का बघा ना. अट्रॅक्शन होतं ना काही वेळेस बघा ना, एखादी व्यक्ती आवडू शकते आपल्याला, पण लव्ह होईल का नाही माहित नाही ना. इट डिपेंड्स. मग ते अफेक्शन आणि लव्ह ह्याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे म्हणून. येस Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपलेपणाची भावना आहे ना, असं लक्षात घ्या ना, आपलेपणाची भावना. अँड समटाइम्स वी गेट अट्रॅक्टेड आहे. आपण काही वेळेस आकर्षले जातो आहे. मग तिकडे थोडस बघा ना, इन्फॅक्च्युएशन वगैरे शब्द ऐकलेत का बघा ना इंग्लिशमध्ये. इन्फॅक्च्युएशन आहे. प्रेम आणि इन्फॅक्च्युएशन हे थोडंसं वेगळं आहे ना. इन्फॅक्च्युएशन म्हणजे थोडंसं अट्रॅक्शन म्हणू आपण, पण नंतर मग ते थोडंसं कन्वर्ट होऊ शकतं अपोजिशन मध्ये. अपोजिशन म्हणजे अपोजिट होतात मग परत, आणि एकमेकांपासून अलग होतात, वेगळे होतात. येस. हॅव यू अंडरस्टूड थर्ड व्हॅल्यू? ही पण असली पाहिजे ही आपलेपणा वाटल्याची भावना म्हणा. दिस इज ऑल्सो थर्ड आहे ना व्हॅल्यू, फिलिंग ऑफ ह्युमन आहे. त्या ह्युमन मध्ये असलं पाहिजे अफेक्शन. ओके, कळलं का? थर्ड व्हॅल्यू, थर्ड फिलिंग. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ कोण सांगेल? फोर्थ Glory. Emotion. ग्लोरी पुढे आहे ना. Care. third आहे. सी फॉर गायडन्स येते ना. ठीक आहे. फोर्थ सी फॉर गायडन्स, सी फॉर केअर, सी फॉर केअर आहे. सी फॉर केअर म्हणू आपण. मग काळजी घेणे, काळजी करणे म्हणू आपण, दोन्ही पद्धतीने आहे ना. आधी स्वतःची काळजी घ्यायला पाहिजे आपण, मग दुसऱ्यांची काळजी घेणार. बघा ना, काळजी घेणे, काळजी करणे आहे ना, कसं घेणार याला अर्थ समजून घेणार. बघा, आई वडील आपली काळजी करतात म्हणून आपण त्यांची काळजी घेतोय. बघा, जर आपली कोण काळजी घेत नसेल तर आपण त्यांची काळजी नाही घेत. असं थोडंसं ह्युमन बिहेवियर आहे ना मानवाचं, तसं आहे. बघा ना, एक्सपेक्टेशन्स ठेवून काम करतं ते. ऍक्च्युली वी विल हॅव टू लिव्ह अवर लाईफ अँड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनिथिंग फ्रॉम अदर्स. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ऍक्च्युली. विदाउट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स
to live a life, it is very difficult. But if really you will start and living your life without expecting anything from other, definitely you will achieve more much more things in your life. हे थोडंसं अवघड आहे बघा. आपण ज्या वेळेस एखाद्याकडे जातो आहे ना, काहीतरी अपेक्षा घेऊन जातो आपण तिकडे आहे. माझी आज मी कोणाची तरी काळजी घेतोय तर ते माझी काळजी भविष्यात घेतील. मे बी आपले आई वडील, माहित नाही कसं आहे बघा. सो टेकिंग केअर आहे ना, हिंदीमध्ये काय म्हणणार हो याला? देखभाल. देखभाल. मला वाटतं एक शब्द मला मिळाला आहे ना मागच्या लेक्चर मध्ये, ख्याल रखना आहे. ख्याल. यस सर. काळजी घेणे म्हणजे ख्याल रखना आहे ना, देखभाल. देखभाल हिंदी शब्द आहे का मराठी शब्द आहे बघा. हिंदी. आहे. ठीक आहे, व्हेरी गुड. तर चौथी व्हॅल्यू कळली का? यस सर. सी फॉर केअर. हा. Let us move towards fifth feeling, that is G for guidance. मराठीमध्ये मार्गदर्शन म्हणतो आपण, हिंदीमध्ये काय म्हणणार? हॅलो. मला शब्द डिव्हिजन कुठले बघा ना, सी मधून आला आहे ना, सलाह देणं, मार्गदर्शन. हा, मार्गदर्शन मराठी झालं. हिंदीमध्ये पण समटाइम्स वी आर युजिंग दॅट वर्ड आहे ना, मार्गदर्शन. हा, डिव्हिजन सी मधून शब्द भेटला मला, सलाह. सर मशवरा मीन्स तेच येतं ना? हा, मशवरा, सलाह बघा आहे ना, आपण समजून दिशानिर्देशक. ठीक आहे. सलाह बघा ना, सलाहला मला वाटतं मराठीमध्ये आपण उपदेश असं म्हणतोय. सलाह देणं, मग उपदेश म्हणजे मार्गदर्शन होऊ शकत असेल तर ते चालेल. बट इफ सपोज मार्गदर्शन वेगळं सलाह वेगळं असेल तर मग माहित नाही. येस. राह दिखाना. हा, राह दिखाना, व्हेरी गुड आहे ना, प्रॉपर वर्ड बघा ना, राह दिखाना, मार्ग दाखवायचा डायरेक्ट. एखादा चुकीच्या मार्गाने चालला असेल, अँड इफ यू आर गाइडिंग हिम ऑर हर इन अ प्रॉपर वे, देन वी कॅन यूज दॅट वर्ड अँड राह दिखाना, मार्ग दाखवणे. येस. सर. मग बघा आहे ना, आतापर्यंत तुम्ही बरंच काही एज्युकेशन घेतलं आहे ना, 12वी पर्यंत एज्युकेशन कम्प्लीट करून इंजिनिअरिंगच्या पहिल्या वर्षाला आला तुम्ही आहे ना. बरेच काही मार्गदर्शक तुम्हाला भेटले असतील तुमच्या लाईफ मध्ये, इज इट? यस सर. पहिले मार्गदर्शक म्हणजे आपले आई वडील म्हणू आपण. नंतर आपल्या फॅमिली मेंबर्स मध्ये बरेच काही गाईड केलेली लोक असतील. तुमच्या शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये असलेले काही टीचर्स असतील, फॅकल्टीज असतील, ज्यांनी तुम्हाला गायडन्स दिला म्हणू आपण. तर ते म्हणजे गायडन्स व्हॅल्यू. मग आपण ह्युमन बिईंग म्हणून जर जगत असू तर आपण मार्गदर्शन लोकांना करायला पाहिजे. जर तुम्हाला काही गोष्टी कळल्या असतील आयुष्यामध्ये येऊन, then what you will have to do, you will have to guide and others, those who don't know. ज्यांना कोणाला माहित नाही त्यांना आपण मार्गदर्शन केलं पाहिजे. येस. यस सर. तर सी फॉर केअर झाला ना, जी फॉर गायडन्स झालं. किती झाले बघा? 3, 2, 5. 6वी जी व्हॅल्यू आहे थोडीशी समजायला अवघड आहे माझ्यासाठी, पण तुम्हाला समजेल मला वाटतं. आर फॉर रेव्हरन्स. रेव्हरन्स म्हणजे मराठीमध्ये श्रद्धा असा अर्थ आहे. हिंदीमध्ये काय म्हणणार? इंग्लिशमध्ये दुसरा सिनोनिम मला डिव्हिजन सी मधून डीप रिस्पेक्ट असं सांगितलं गेला. रेव्हरन्स म्हणजे डीप रिस्पेक्ट, श्रद्धा. आता रिस्पेक्ट आणि डीप रिस्पेक्ट मध्ये किंवा रिस्पेक्ट आणि रेव्हरन्स मध्ये व्हॉट इज द एक्झॅक्ट डिफरन्स असा जर प्रश्न विचारला तर तिकडे बघा ना, आपण असं म्हणतो का देवावरती माझा काय बघा ना, चुकलं. हा, देवावरती आपली श्रद्धा राहते. देवावरती आपण असं नाही म्हणू शकत की देवाचा मी रिस्पेक्ट करतो. येस. यस सर.
हा. Yes. देवाचा मी रिस्पेक्ट करतो असं म्हणू नाही शकत आपण. थोडं म्हणताना आपण काय म्हणतो, देवावरती आपली श्रद्धा आहे म्हणतो आपण. म्हणजे डीप रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टच आहे तो, पण डीप रिस्पेक्ट आहे. इन्स्टेड ऑफ युझिंग डीप रिस्पेक्ट वर्ड वी आर युझिंग रेव्हरन्स. इट इज दी हायर व्हर्जन म्हणू आपण. रेव्हरन्स इज दी हायर व्हर्जन ऑफ रिस्पेक्ट. बरोबर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. हा. तर बघा समजतं का? बघा, एखादा एक्झाम्पल देता येईल का रेव्हरन्सचं? देवाचं एक झालं आहे ना, देवाचं. अजून काही आहे का जिकडे आपली श्रद्धा राहते? आता श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा मध्ये फरक आहे बराच. येस. Yes, sir. ब्लाइंड बिलीफ. Yes, sir. ब्लाइंड बिलीफ म्हणजे अंधश्रद्धा म्हणू आपण. सुपरस्टिशन सर. हा, सुपरस्टिशन्स किंवा ब्लाइंड बिलीफ. ब्लाइंड बिलीफ पण मला वाटतं म्हणतात. येस. अंधश्रद्धा. हा सर. हा, ब्लाइंड बिलीफ, सुपरस्टिशन्स आणि ह्याच्या अपोजिट शब्द म्हणजे श्रद्धा म्हणू आपण, रेव्हरन्स. म्हणजे पूर्वीपासून चालत आलेल्या बऱ्याच काही गोष्टी असतील ज्या अंधश्रद्धा आहेत, ठीक आहे, तशाच जर आपण कॅरी करून पुढे गेलो तर आपण ऍक्च्युली आपली डेव्हलपमेंट होणार नाही, लक्षात घ्या. मग तिकडे श्रद्धा आणि अंधश्रद्धामध्ये थोडाच फरक आहे बघा. आपण समजून घेत, एखादी गोष्ट समजून घेत, आपण जर त्याच्यावरती विश्वास ठेवत म्हणू आहे, त्याच्यावरती रिस्पेक्ट ठेवत जर पुढे गेलो तर ते श्रद्धा होते. येस. Yes. Yes. हा, न समजून घेता, without any kind of understanding, if you are following certain things in your life, we are calling it as blind belief, superstitions. Yes. Yes, sir. Yes. ते श्रद्धा अंधश्रद्धा ह्याला थोडस समजून घेऊन तो शब्द तिकडे लक्षात घ्या ना, रेव्हरन्स. आता इकडे कुठल्या जाती धर्माचा आपण इकडे विचार नाही करायचा आहे. कुठली जात धर्म इकडे काढायची नाही आहे. आपण ते उच्चारणार पण नाहीयेत बरं का. फक्त आपण समजून घ्यायचं की समबडी, समथिंग आहे ना, समथिंग, लेट अस कॉल समथिंग ॲज सुपर नॅचरल पॉवर आहे ना, विच इज गव्हर्निंग एंटायर वर्ल्ड. ह्या पृथ्वीला फिरवणार कोणतरी आहे. येस. Yes. Yes, Yes. sir. सायंटिफिकली आहे ना, दिवसाचं रात्र होतंय, रात्रीचा दिवस होतंय, असं होतंय म्हणजे आपली पृथ्वी फिरते असं म्हणतात आहे. स्वतःभोवती फिरत फिरत सूर्याभोवती फिरते असं काहीतरी शिकलो आपण आहे. अर्थ इज रिव्हॉल्विंग अँड इटसेल्फ अँड इट इज रिव्हॉल्विंग अँड अराउंड दी सन. सूर्याभोवती पण फिरतं, ते स्वतःभोवती फिरत फिरत सूर्याभोवती फिरते. आणि जर तुम्ही अप्लाइड मेकॅनिक्स मध्ये बघितला किंवा बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये बघितलं, इफ सर्टन थिंग, इफ यू वॉन्ट टू रोटेट, व्हॉट इज रिक्वायर्ड, इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, देन ओनली you will find a couple over there and we can rotate the particular object. एखादा ऑब्जेक्ट आपल्याला रोटेट करण्यासाठी, रिव्हॉल्व करण्यासाठी, फिरवण्यासाठी व्हॉट इज रिक्वायर्ड, इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, देन ओनली वी कॅन रिव्हॉल्व इट. मग पृथ्वी स्वतः फिरते म्हणजे स्वतः फिरते म्हणण्यापेक्षा कोणतरी तिकडे फिरवणार असणार आहे, बिकॉज इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू हॅव अन रिव्होल्युशन्स. मग ते रिव्होल्युशन्स अर्थचे होण्यासाठी कोणतरी तिकडे फिरवणार, इक्वल आणि अपोजिट फोर्सेस लावणार कोणतरी आहे म्हणूया आपण तिकडे. लेट अस कॉल गॉड असं म्हणूया आपण तिकडे. यस. हॅलो. हा सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुठल्या जाती धर्माला नाव न ठेवत, मग मंदिरात जायचं का, मस्जिदीत जायचं का, चर्चमध्ये जायचं का, गुरुद्वारामध्ये जायचं, हे प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे बघा. बट ऍज अ ह्युमन बिईंग बघा ना, एकच जात असली पाहिजे. ऍक्च्युली ह्या पृथ्वीवरती जर एकच जात असली असती तर ही पृथ्वी एकदम सुंदर झाली असती, ती म्हणजे मानव जात. पण इकडे मानव जात असा शब्द न वापरता आपण वेगवेगळ्या जाती केल्या तिकडे, आणि त्याच्यामुळे मग तिकडे बघा ना, ही जात वरच्या लेवलची, ती जात खालच्या लेवलची, असं झाल्यामुळे तिकडे डिफरन्सिएशन येतं, डिस्क्रिमिनेशन येतं, अँड बिकॉज ऑफ विच देअर विल बी फायटिंग इन दी सोसायटी. त्याच्यामुळे तिकडे फाईट होतात, मोठ्या प्रमाणामध्ये वार होतात आणि युद्ध होतात. येस.
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हा तर Yes. हे थोडस समजून घ्या ना. व्हॉट इज बीन बाय स्पिरिच्युअल आहे. अध्यात्म म्हणजे काय आहे ना? हा अध्यात्म म्हणजे नेमकं काय आहे हे थोडस समजून घ्या ना. शॉर्ट मध्ये काय आहे, बऱ्याच ठिकाणी मी बरीच पुस्तकं वगैरे वाचली थोडस, आणि त्यातून एक लाईन आली बाहेर बघा ना. ती लाईन काय आहे थोडस शेअर करतो. वाटलं तर लक्षात ठेवा, नाही तर विसरून जावा, सोडून द्या. ठीक आहे. हे माझं थोडस थॉट आहे म्हणा, किंवा तुम्ही पण कुठेतरी ऐकलं असेल. काय म्हणणार बघा, आपण ह्या पृथ्वीवरती जन्म घेतला, आपण मरणार आहोत एवढं जरी कळलं आपल्याला आहे ना, आपण मरणार आहोत एवढं जरी कळलं, आणि तसं जर लाईफ जगत राहिलं आहे ना, म्हणजे प्रत्येक दिवस हा आपला शेवटचा दिवस आहे असं नुसतं गाण्यामध्ये ऐकून नाही होणार. ठीक आहे. आपण जर तो जगला तसा, तर डेफिनेटली काय होईल बघा ना, ऍक्च्युली यू विल बिकम आहे ना स्पिरिच्युअल. त्यावेळेस तुम्ही खरं स्पिरिच्युअल, तुम्ही खरे आध्यात्मिक होणार असं म्हणू आपण. येस. मोस्ट Yes. Yes. most of the times, if we are while living our life and we are thinking we are eternal आहे, आपण अमर आहे असं जगतो आहे ना बघा. जगताना आपल्याला माहित नाही आपण कधी मरू आहे ना, आणि आपल्याला वाटलं की मी 2000 वर्ष जगतो. शक्य आहे का? नाही. No, sir. मग हे जरी कळलं आपल्याला की आपलं ह्या पृथ्वीवरचं अस्तित्व हे कायमचं नाही आहे ना, वी आर नॉट इटर्नल आहे, अमर नाही आहेत आपण. ठीक आहे. आपलं कधी ना कधी आपण संपून जाणार आहेत, हा विचार घेत आहे ना, प्रत्येक दिवस जर आपला व्यवस्थित जगला, आपण शेवटचा दिवस आहे असं समजून जर जगला आहे ना, then definitely what will happen, we can call ourselves as spiritual. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तर रेव्हरन्स झाला आहे ना. कितवी व्हॅल्यू झाली ती? सिक्स्थ व्हॅल्यू आहे. लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट व्हॅल्यू. जी. आता मगाशी जे सांगितलं ना, जी फॉर ग्रॅटिट्यूड, आणि मग सेकंड लास्ट जो आहे तो जी फॉर ग्लोरी, आणि मग त्याच्यानंतर शेवट लव्ह आहे. 3 राहिले आता आहे ना. 6 आणि 3 9 बरं का. तर कुठपर्यंत आलो आपण? जी फॉर ग्रॅटिट्यूड. जी फॉर ग्रॅटिट्यूड आहे. ग्रॅटिट्यूडचा अर्थ काय सांगणार? कृतज्ञता. हा, कृतज्ञता आहे. म्हणजे लोकांनी केलेल्या उपकाराची जाणीव ठेवणे थोडक्यात. येस. हा सर. Yes, sir. लोकांनी केलेल्या उपकाराची जाणीव ठेवत जगणे, त्याला म्हणायचं ग्रॅटिट्यूड. तुमच्यापाशी आहे ती व्हॅल्यू असं म्हणायचं आपण. बघा ना, जर एखादा जाणीव ठेवत नसेल तर त्याला मग ती ग्रॅटिट्यूडची फिलिंग नाही असं म्हणू आपण. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही 12वी करून इकडे आला इंजिनिअरिंग मध्ये आहे ना, बऱ्याच काही शिक्षकांचा तिकडे सहभाग असणार आहे तुमच्या एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट मध्ये. येस. Yes, sir. त्यांचे बरेच काही उपकार आहेत म्हणू आपण आपल्यावरती. मग ते आपण जर लक्षात ठेवून जर तसं वागत असू, तर मग ती ग्रॅटिट्यूडची फिलिंग आपल्यामध्ये आहे. नाहीतर तुम्ही म्हणणार की नाही, मी स्वतःच केलंय आणि मी सगळं स्वतः शिकलंय. त्यांचं ते कामच होत आहे ना, त्यांची ती ड्युटी होती, त्यांनी ती ड्युटी केली, पण मी स्वतःच सगळं शिकलं असं म्हणलं तर चालेल का? No, sir. ह्याचा विचार करा फक्त, बरं का. ह्याचा विचार करा. पुढचं एक एक्झाम्पल देऊ आपण, हे थोडस ग्रॅटिट्यूड समजण्यासाठी. आई वडिलांनी आपल्याला जन्म दिलेला. येस. Yes, sir. Yes, sir. त्यांचे उपकार न फेडण्यासारखे आहेत. आपण फेडू नाही शकणार आहे त्यांचे उपकार. येस. Yes, Yes, sir. sir. पण काही विद्यार्थी, काही स्टुडंट्स बघतो मी, ते असे वागतात, असे बिहेव करतात की आई वडिलांनी आम्हाला जन्म दिलाय म्हणजे त्यांनी काय केलं बघा ना, त्यांची ड्युटी केली म्हणतात. मग हे वाक्य बरोबर आहे का? आई वडिलांनी आई वडिलांनी आपल्याला जन्म दिला म्हणजे ती त्यांची ड्युटी होती, त्यांनी काय उपकार केले नाहीत असं जर म्हणलं आपण तर बरोबर आहे का हे वाक्य? No, sir. No, sir. No, sir. हो सर. हे तुम्हाला कधी कळणार? हे तुम्हाला कधी कळणार? ज्यावेळेस तुम्ही स्वतः आहे ना भविष्यामध्ये आई वडील होणार, त्यावेळेस तुम्हाला कळणार आहे आई वडिलांचं काय दुखणं असतं ते आहे. बरं का. हे समजून घ्या. ह्या स्टेजमध्ये यू आर नॉट हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ विच समटाइम्स देर विल बी
ambiguity in your thoughts. तुमच्या विचारांमध्ये थोडीशी द्विधा मनस्थिती असण्याची शक्यता आहे म्हणतो मी. ठीक आहे, सगळेच असतील असं नाही. तर समजून घ्या ना ग्रॅटिट्यूडचा अर्थ काय आहे तिकडे, आणि ती भावना आहे ना. म्हणजे आपण इंग्लिश मध्ये बरं का, इन इंग्लिश वी आर युजिंग आहे ना वन सेंटेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इफ समबडी इज हेल्पिंग अस वी आर सेइंग आहे ना थँक्यू. जे थँक्यू म्हणतो आपण, ते थँक्यू म्हणलं तरी आपले उपकार संपले असं अर्थ होत नाही. येस येस सर. Yes, sir. हे समजून घ्या. इंग्लिश Yes. मध्ये इझी आहे. इंग्लिश मध्ये इफ समबडी इज हेल्पिंग यू इमिजिएटली यू विल से ना थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच म्हणल्यानंतर आपला रोल संपला असं होत नाही. बट यू विल हॅव टू हॅव दॅट हॅबिट. पण ती सवय आपल्याला असली पाहिजे ऍटलीस्ट थँक्यू म्हणण्याची. येस येस सर. Yes, sir. येस सर. Yes, sir. To say thank you also, what is required? Lot of courage is required in heart. सहजासहजी ते थँक्यू येत नाही बाहेर. आपल्याला वाटतं की ते मदत करते म्हणजे त्याचा काहीतरी स्वार्थ आहे म्हणतो आपण, त्याला त्यातून काहीतरी मिळणार आहे म्हणतो. त्याच्यामुळे आपण ते थँक्यू म्हणत नाही ना. ग्रॅटिट्यूडची भावना संपत चाललेली आहे बघा. ह्याच्या काही 9 व्हॅल्यूज आहेत, ह्या हळूहळू संपत चाललेल्या आहेत, लक्षात घ्या. आणि ह्या 9च्या 9 व्हॅल्यू जर संपल्या, डेफिनेटली व्हॉट विल हॅपन, ह्युमनला संपून टाकेल तिकडे. येस Yes, sir. Yes, sir. therefore all human values we will have to understand, and we will have to implement all these human values in our life. कळलं काय? G for gratitude. हॅलो. येस येस सर. Yes, येस sir. सर. आपण पुढे जातोय. Sir. हा, पुढे जातोय. जी फॉर ग्रॅटिट्यूड नंतरच जी काही फिलिंग आहे, जी काही व्हॅल्यू आहे, जी फॉर ग्लोरी. जी फॉर ग्लोरी. ग्लोरीला दुसरा शब्द प्राऊड असा अर्थ घेऊया आपण, आहे ना. प्राऊड. बघा ना, तुमच्या भावाने किंवा बहिणीने असं काहीतरी मोठं चांगलं काम केलं असेल, काही अवॉर्ड मिळला असेल, तर तुमची छाती आहे ना गर्वाने फुलून येते असं म्हणतात. यू आर फिलिंग आहे ना प्राऊड फील होणं, जी काही फिलिंग आहे ना, ती फिलिंग म्हणजे ऍक्च्युली ग्लोरी आहे. येतं का लक्षात? हॅलो. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. तुम्ही चांगलं इंजिनियर होऊन बरं का, इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलेलं आहे आपल्या कॉलेजमध्ये 4 वर्षे आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर 4 years, when there will be you will face different kinds of campus interviews, and if you'll get job in multinational company, at that time your father and mother will feel proud of you. असं होतं का? तुमच्या आई वडिलांना प्राऊड फील. हा, तुमच्या आई वडिलांना प्राऊड फील होणार आहे. तुमचे शिक्षक कोण असतील त्यांना पण प्राऊड फील होणार आहे. आपले विद्यार्थी चांगल्या मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये प्लेस झाले आहे, त्यांना जॉब भेटला आहे ऍट द एंड ऑफ 4 years, or when you will go to 4th year, final year, at that time you will get जॉब opportunity. मग तिथे पण प्राऊड फील होण्याची जी काही फिलिंग आहे, भावना आहे, दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ह्युमन. येस. अजून काही एखादा एक्झाम्पल Yes, सांगता sir. येईल का प्राऊड फील होण्याबद्दलचं? प्राऊड फील होण्याबद्दलचं एखादा एक्झाम्पल समजलं? समजलं सर. समजलं. व्हेरी गुड. आपल्याला सोल्जर्स जे काही आहेत आपले बरं का, आर्मी मध्ये असतात, त्यांच्याबद्दल आपल्याला प्राऊड फील होतो का हो आपण? येस. येस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हा, ते बॉर्डरवरती आहेत म्हणून आपण सुरक्षित फील करतोय आतमध्ये. येस. जर ते बॉर्डरवरती नसतील तिकडे, तर आपण सुरक्षित फील करू का? लक्षात घ्या. देअरफॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राऊड फिलिंगची भावना आपल्यामध्ये येते तिकडे ज्यावेळेस आपण एखाद्या सोल्जरला बघतो. येस. अनदर एक्झाम्पल. Yes, sir. Yes. हा, तर आपल्याला पण आयुष्यामध्ये पुढे जात असताना अशा काही गोष्टी करायच्या आहेत तुम्हाला स्वतःला पण प्राऊड फील वाटलं पाहिजे आपल्या आयुष्याबद्दल,
आपल्या जीवनाबद्दल की आपण काहीतरी चांगलं काम करतोय आणि या पृथ्वीवरती येऊन म्हणू आपण. येस. Yes, sir. हिंदीमध्ये काही शब्द आहे का? प्राऊड फील होणे, गौरव, अभिमान. हा अभिमान बघा आहे ना, अभिमान. मान सन्मान बघितला आपण. अभिमान थोडस वेगळं आहे. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या शेड्स आहेत बघा. महिमा. महिमा 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 होईल का नाही माहिती. गर्व करणे. हा गर्व करणे. गर्व करणे पण हे कसं थोडस वेगळं आहे. हिंदीमध्ये गर्व करणे आणि मराठीमध्ये गर्व हे शब्द वेगळे आहेत. गर्व म्हणजे हिंदी मधला गर्व वेगळा आहे आणि मराठीमध्ये गर्व हा वेगळा आहे. मराठी मधला गर्व हा निगेटिव्ह आहे म्हणू आपण. हिंदी मधला गर्व हा थोडासा पॉझिटिव्ह आहे, जिकडे आपण प्राऊड फील होणे ह्याच्यासाठी वापरतो. येस. कीर्ती. काय म्हणलो कोणतरी? अभिमान. हा अभिमान. कीर्ती किंवा गौरव. हा कीर्ती किंवा गौरव. वैभव. अभिमानपूर्वक. हा अभिमान, कीर्ती, गौरव. बघा ना, तुमचा 10वी-12वी मध्ये जर तुमच्या गावामध्ये जर तुमचं चांगले मार्क पडले असतील तर तुमच्या गावकऱ्यांकडून तुमचा सन्मान झाला असेल. रिस्पेक्ट पण म्हणू आपण. आणि फेलिसिटेशन म्हणजे सत्कार म्हणतो आपण. सत्कार करतात. मग ती सत्कार करतात जे काही आहे, सत्कार केल्यामुळे ऍक्च्युली प्राऊड फील होत आहे ना गावाला. येस. कसं आहे बघा ते आहे ना थोडस. बरोबर का? हो सर. हा. तर आयुष्यामध्ये आजपासून ठरवा आहे ना, आयुष्यामध्ये आपला जन्म जो काही झालेला आहे ना त्याला सार्थक जर लागायचं असेल तर प्राऊड फील होणाऱ्या गोष्टी आयुष्यामध्ये केल्या पाहिजेत आपण. जर आपण प्राऊड फील होणाऱ्या गोष्टी आपल्याला आणि आपल्या कुटुंबाला. सियर while learning this subject you will have to work on 4 levels. आपल्याला 4 लेवल्स वरती काम करायचं आहे ना. लास्ट 6 minutes we have. First level is self or individual and we will have to work a lot on ourself. आपल्या स्वतःवरती आपण आधी काम करायचं आहे. त्याला आपण सेल्फ असं म्हणणार आहोत. दिस इज द फर्स्ट लेवल. सेकंड लेवल इज व्हॉट? वन्स यू विल अंडरस्टँड व्हॉट इज self or I, then you can move towards second level, and second level is called as family. Then you will have to take care of your family members. तुमच्या फॅमिली मध्ये असलेले जे काही मेंबर्स आहेत, काय म्हणतात सदस्य, काय म्हणणार बघा, सदस्य आहे. तुमचे नातेवाईक जे काय आहेत त्यांची काळजी घेणे, त्यांची केअर करणे म्हणू आपण. दिस इज द सेकंड लेवल. सो फॅमिली इज द सेकंड लेवल. देन यू विल हॅव टू वर्क on the second level, that is family. Once you will work on yourself, ourself, family, then you will have to move towards third level, and third level is called as society. मग तिकडे समाज म्हणून आपण बघायचं आहे. Yes? Yes, sir. In short, what is meant by society? In short, what is meant by society? Group or collection of different families. वेगवेगळ्या फॅमिलीज एकत्र आल्यानंतर एक सोसायटी तयार होते. होते का हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So collection or group of families we can call togetherly it as society. Then this is the third level. On third level we will have to work a lot, and at the end we are calling last level, that is fourth level, that is nature or environment. मग आपण त्या पर्यावरणाचा विचार करायचा आहे, निसर्गाचा विचार करायचा आहे. एकदा सोसायटी लेवलला काम केल्यानंतर. येतं का लक्षात? हो सर. So these are the 4 levels. We will have to work on all the 4 levels slowly and steadily म्हणू आपण. तर हे कळलं का कुठपर्यंत आलं आपण? सेकंड लास्ट, जी फॉर ग्लोरी, प्राऊड फील होणे. येस. Yes. Yes, sir. नाइन्थ व्हॅल्यू विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणू आपण, दॅट इज कॉल्ड ॲज लव्ह.
ज्याला मराठीमध्ये प्रेम असं म्हणतात, हिंदीमध्ये काय म्हणणार? प्यार. प्यार आहे प्यार. ना? प्यार बघा ना, इंग्लिश मध्ये लव, मराठीमध्ये प्रेम आणि हिंदीमध्ये प्यार आहे. हे जे लव आहे ना, हे लव सगळीकडनं हटत चाललंय म्हणून आपण आहे ना, कमी होत चाललेलं आहे बघा ना. आपण प्राण्यांवरती प्रेम नाही करत आहे, आपण निसर्गावरती प्रेम नाही करत आहे, आपण मानवावरती प्रेम नाही करत आहे, आपण स्वतःवरती पण कधी कधी प्रेम नाही करत आहे. And because of this, as this 9th value is missing, there are you will face if this 9th value, which is called as complete value, which brings completeness in our life. See here, आपण trust ने start केलता है ना. Trust is the foundational value and love is the complete value which helps to complete human being. Human being ला complete करण्यासाठी असलेली कुठली व्हॅल्यू असेल तर ती लव अशी आहे, प्रेम अशी आहे. येतंय का लक्षात? हॅलो. हो सर. हो सर. हो सर. मग प्रेम हे कसं आहे बघा ना, प्रेम हे जेंडरलेस आहे ऍक्च्युली आहे. जेंडरलेस म्हणजे जेंडरचा विचार नाही केला पाहिजे तिकडे आहे ना प्रेम करताना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स बघा ना, मुलगा असेल तर मुलीवरती प्रेम करेल, मुलगी असेल तर मुलावरती प्रेम करेल, बरं का. हे फक्त एक प्रकारचं प्रेम झालं ना जिकडे जेंडर बघितलं गेलं म्हणू आपण आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस जेंडर डिफरन्सिएशन आहे, लॉट ऑफ इश्यूज आहे विल बी क्रिएटेड आहे ना इन दी सोसायटी. ह्या समाजामध्ये बरेच इश्यूज होतात ह्याच्यामुळे आहे. त्याच्यामुळे प्रेम हे जेंडरलेस असलं पाहिजे, कलरलेस असलं पाहिजे बघा ना. कलर थोडस यायला नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये, कुठली जात यायला नाही पाहिजे. येतं का लक्षात बघा ना? मोठा विचार आहे हा. हॅलो. येस सर. येस सर. बऱ्याचदा जात बघितली जाते, बऱ्याचदा कलर बघितलं जातं, अजून काय बघितलं जातं? श्रीमंत गरीब बघितलं जातं. येस सर. हा, जिकडे जिकडे भेदभाव आला, लक्षात घ्या ना, भेदभाव डिफरन्सिएशन, तिकडे प्रॉब्लेम्स आले समजायचं आहे. So let us try to live our life without any kind of differentiation or discrimination. भेदभाव न करता थोडस जगता येतं का बघूया आपण. आपण मिळून शिकूया, बघूया म्हणण्यापेक्षा आपण मिळून शिकूया. Without any kind of discrimination and differentiation and how to live a life becoming a human being. समजलं का? येस सर. हो सर. काय अडचण? आजच्या Yes, sir. सेशन बद्दल आपण फक्त इंट्रोडक्टरी सेशन होता आजचा म्हणू आपण, इंट्रोडक्शन, जिकडे युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज आहेत. वाय दिस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट इन इंजिनिअरिंग करिक्युलम. इंजिनिअरिंग अभ्यासामध्ये आहे ना, अभियांत्रिकी काय म्हणणार बघा ना, शिक्षणामध्ये युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूजचं काय महत्व आहे, तो असलं पाहिजे का नाही, ह्याच्याबद्दलची चर्चा आपण केली. अँड वी अंडरस्टूड म्हणू meaning of universal human values. This is the introductory session. Yes? येस सर. येस सर. Yes, sir. Last 5 minutes मध्ये, if any kind of question you wanted to ask, forum is open for you. You can ask any kind of question and which is related to our subject. Subjectच related असेल तर चांगलंच आहे, नसेल तरी पण चांगलंच आहे. You can ask any kind of question and we have last 4 minutes. अजून एक वाक्य सांगतो बघा ना, समजतं का? जगामध्ये कुठलाच प्रश्न हा आहे ना चुकीचा प्रश्न नाहीये. जगामध्ये कुठलाच प्रश्न आपल्याला पडलेला म्हणू आपण, ठीक आहे, आपल्याला पडलेला जगामध्ये आपल्याला प्रश्न पडलेच पाहिजेत. आणि जर ते पडत असतील आणि आपण जर कोणाला विचारत असू तर विचारलेला प्रश्न आहे ना, कुठलाच प्रश्न हा चुकीचा प्रश्न नसतो. त्याला दिलेली उत्तर चुकीची असू शकतात, असं कोणीतरी म्हणलेलं आहे, माहित नाही कोणी म्हणलंय बरं का. येस, प्रश्नाला दिलेली उत्तर चुकीची असू शकतात. विचारलेले प्रश्न हे कधीच चुकीचे नसतात. एवढं वाक्य लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे प्रश्न विचारत चला, इंटरॅक्शन करत चला. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल हॅव टू आस्क डिफरंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन्स. इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव्ह एन आन्सर
आय कॅन आस्क टू माय कलिग्स, आपली जी काही दुसरी फॅकल्टीज आहेत त्यांना मी विचारेन. आपल्याकडे गुगल आहे ना, युट्यूब आहे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउ इट इज व्हेरी इझी फॉर अस टू फाइंड आउट द आन्सर्स ऑन द Yes, इंटरनेट. sir. येस येस, काय अडचण? सर No, sir. No, sir. तर मला वाटतं तुमच्या क्लास कोऑर्डिनेटर जे काही आहेत ना, डॉक्टर MM आवताडे मॅडम, त्यांनी तुम्हाला सांगितलं असेल प्रत्येक विषयासाठी एक नोटबुक करा आहे. आपल्या विषयासाठी पण एक नोटबुक करा. बरेच काही वेगळे शब्द थोडेसे येतील आहे ना, जिकडे तुम्हाला ते शब्द लिहावे लागतील, त्यांचा अर्थ बघायला लागेल, ते शब्द थोडेसे लक्षात ठेवायला लागतील, पाठ करायला लागतील. काय म्हणणार बघा, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज प्युअर थेरॉटिकल सब्जेक्ट. इकडे मॅथ्स वगैरे नाही आहे ना. We are not solving any kind of problems, but definitely we are solving problems which are related to family, society and nature and ourselves. Yes, 4 level चे problems Yes, आपण sir. solve करू शकतो ना, because of this subject, because of this universal human values we can solve problems of 4 levels. And once again I am repeating, which are those four, which are these 4 levels: self, family, society and nature or environment. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, येस sir. सर. तर मला वाटतं प्रत्येकाने तुमचा रोल नंबर तिकडे चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन केलेला आहे. ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा, ठीक आहे, ते आपल्या हातात नाही आहे ना, ऑफलाईन कधी चालू होणार. ओके, समजलं का? Yes, sir. काय अडचण? हा, जाता जाता एक रिक्वेस्ट बरं का, सगळ्यांना एक विनंती आहे ना, जाता जाता आपल्या सब्जेक्ट मध्ये जे काय आपण शिकतोय आहे ना, आज 9 व्हॅल्यू शिकल्या, तर ह्याची चर्चा आहे ना घरामध्ये करावी आहे ना, तुमच्या आई वडिलांसोबत, बहीण भावासोबत, आजोबा आजी सोबत, काका मामा असतील कोण घरामध्ये. यू विल हॅव टू डिस्कस आवर सब्जेक्ट इन दी फॅमिली. दिस इज दी सेकंड लेवल, फॅमिली इज दी सेकंड लेवल. येस, आता आपण एकमेकांशी इंटरॅक्शन करतोय म्हणजे आपण सेल्फ लेवल वरती काम करायला चालू केलं असं म्हणू आपण. काय अडचण, काय हरकत? हॅलो. Yes, sir. हा विषय आपण शिकतोय मिळून, म्हणजेच आपण सेल्फ लेवल वरती काम करायला चालू केलं असं म्हणूया. ना व्हॉट यू विल हॅव टू डू, इट इज माय रिक्वेस्ट आहे ना, दिस सब्जेक्ट यू विल हॅव टू डिस्कस. एक 5 ते 10 मिनिटं आहे ना, रात्री जेवण झाल्यानंतर, झोपण्याच्या आधी आहे, घरामध्ये जे काही फॅमिली मेंबर्स आहेत, ह्या ज्या काही आपण गोष्टी इकडे बघणार आहेत, शिकणार आहेत, तर ह्या डिस्कस केल्या जाव्यात, ही एक तळमळीची विनंती. इकडे थांबतोय आपण. लेट अस स्टॉप. Yes, sir. Thank you very much for attending this session. बाहर ना पडता. हँग झालं बघा.